নাগালেণ্ড কাণ্ডক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। চৰকাৰক প্ৰশ্ন বাণেৰে থকা সৰকা কৰিলে বিৰোধী সাংসদসকলে। ইপিনে বিৰোধীৰ প্ৰশ্নৰ পিছতে সদনত বিবৃতি দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। জ্বলিছে নাগালেণ্ড, উত্তপ্ত লোকসভা ৰাজ্যসভা। চৰকাৰক প্ৰশ্ন বিৰোধীৰ বাৰে বাৰে স্থগিত উভয় সদন। নাগালেণ্ডৰ ক্ষোভৰ জুয়ে দহিছে দিল্লীক। নাগালেণ্ডৰ শোকাবহ তথা ভয়ংকৰ ঘটনাক লৈ গৰম হৈ পৰিল সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন। তীক্ষ্ণ প্ৰশ্ন বাণেৰে চৰকাৰক থকা সৰকা কৰি তুলিলে বিৰোধীয়ে। নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক ইতিহাসৰ কলাদিন আখ্যা দিলে কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক টাৰ্গেট কৰি ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী জনালে কলিয়াবৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে। At this juncture, the killing of unarmed civilians is highly condemnable. And at this juncture, I appeal for peace from all sections of society. And peace can only be delivered if the Union Home Minister and the Union Defence Minister and the Government of India give us the truth and give us justice. The death of Indian civilians, sir, the death of Indian civilians on the basis of inaccurate intelligence inputs is highly condemnable. The question on everyone's mind is that how come a group of unarmed civilians, unarmed laborers could not be distinguished from hardcore militants? How could a group of unarmed civilians not be detained and arrested instead of being shot at? And therefore I request the Union Home Minister and the Union Defence Minister, because it is a paramilitary group, both ministers should give their statement and the central government should announce an ex gratia to the families of the deceased. একেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভুক্তভোগী পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী জনালে নাগালেণ্ডৰ NDPৰ সাংসদ TF থমিঅই। প্ৰতিগৰাকী বিৰোধী সাংসদে নাগালেণ্ড প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই উত্তাল কৰি তুলিলে উভয় সদন। লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক উভয় সদনতে নাগালেণ্ডৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ দাবী জনালে বিৰোধী সাংসদসকলে। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी? क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी? कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहाँ तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी। क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया। ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आसपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहाँ पर? ইপিনে নাগালেণ্ড কাণ্ডক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, পীযুষ গোয়েল, নিৰ্মলা সীতাৰমণকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীৰে আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप
सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। আনহাতে 12 গৰাকী সাংসদৰ নিলম্বনক লৈ পুনৰ সদনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধী সাংসদসকলে। উল্লেখ্য যে বিগত সোমবাৰে ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল বিৰোধীৰ 12 গৰাকী সাংসদক। সাংসদ নিলম্বন ঘটনাক অগণতান্ত্ৰিক আখ্যাৰে সদন উত্তাল কৰি তুলিলে বিৰোধীয়ে। বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ তথা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে বাৰে বাৰে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় উভয় সদনৰ কাম কাজ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এইবেলি শীতকালীন অধিৱেশন বাৰে বাৰে বাধাগ্ৰস্ত কৰিছে বিৰোধীয়ে। অস্বস্তিত পৰিছে মোদী চৰকাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ পুনৰ এটা বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। নাগালেণ্ড কাণ্ডৰ পিছত সৰ্বত্ৰ এটা উত্থাপন হৈছে আপছপা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই দেওবাৰে আপছপা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী তোলাৰ পিছত এতিয়া সোমবাৰে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ' বিৰোধিতা কৰিছে বিতৰ্কিত আইনখনৰ। এয়া এক অতি হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ এই হেলিপেডত এয়া শাৰী শাৰী কফিন। কফিন পৰি ৰৈছে এজন নহয় দুজন নহয়, সৰ্বমুঠ 14জন কন্যাকৰ নশ্বৰ দেহৰ। এয়া আছাম ৰাইফলছৰ অত্যাধুনিক বন্দুকে থকা সৰকা কৰা কন্যাক নগাৰ মৃতদেহ। শনিবাৰে সন্ত্ৰাসবাদী বুলি সন্দেহ কৰি আছাম ৰাইফলছে চলোৱা নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিহত হোৱা 13জন কন্যাক যুৱকৰ এই ভয়ংকৰ খবৰে ইতিমধ্যে দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কয়লা খনিত কাম কৰি ঘৰ অভিমুখে অহা কন্যাক নগাৰ দলটোক আছাম ৰাইফলছে নৃশংসভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত দেওবাৰে মন জিলাত চৰম উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। ৰাজপথলৈ ওলাই অহা নগা ৰাইজে আক্ৰমণ কৰে আছাম ৰাইফলছৰ কেম্পত। জ্বলাই দিয়ে আচবাব পত্ৰ। এই ঘটনাত আছাম ৰাইফলছৰ গুলীত আন এক কন্যাক নগাৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হয় এজন জোৱানসহ 7জন জনতা। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত সশস্ত্ৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনক জগৰীয়া কৰি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই আপছপা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। দেওবাৰে এক টুইটযোগে চাংমাই আপছপা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী তোলে। ইয়াৰ পিছত সোমবাৰে মন জিলাত নিহত 14জন কন্যাকৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ সময়ত উপস্থিত হয় নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ'। শোকাকুল পৰিৱেশত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিঅ'ই আপছপা প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে পুনৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি সদৰি কৰে। हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ, सो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर कंट्री. देयर कैन बी मेनी लॉज व्हिच कैन हैंडल, but this is blackened the image of our country. That is my feeling. মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিঅ'ই নগা ৰাইজৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া 14 কন্যাকক কোনোকালে নগা সমাজে নাপাহৰে বুলি উল্লেখ কৰি সমবেত ৰাইজক জনালে যে 4 আৰু 5 ডিচেম্বৰৰ দিনটোক নাগালেণ্ডৰ ক'লা দিন হিচাপে নাগালেণ্ডে পালন কৰিব। আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা তথা দেশৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যইও আপছপা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী তুলিলে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডত জড়িত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সকলোকে কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব খোজো যে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন আচপাখন থকাৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই ধৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিব পাৰিছে আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে এই আচপাখন শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিংটাৰেও আপছপা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাই ক'লে ৰাইজৰ মংগল আৰু সুৰক্ষাৰ বাবেহে আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা উচিত। আপছা বাতিল কৰিব লাগে, এইকাৰণেই কৰিব লাগে। হয়, দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত কথাবোৰ জড়িত হৈ আছে, কিন্তু কোনো এখন আইনে আমাক যিমান সুৰক্ষা দিয়ে তাতকৈ যদি আমাক ক্ষতি বেছি কৰে সেই আইন কেতিয়াও আমাৰ দৰকাৰ নহয়।
আপছপাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল অসম জাতীয় পৰিষদ দাবী জনালে আপছপা প্ৰত্যাহাৰৰ অস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন যিখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চলি আছে এই আইনখনৰ সুৰুঙাৰে এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে আমাৰ অতি স্পষ্ট বক্তব্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ দৰেই মৰ্যাদা সহকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধা দিয়ক মুঠতে নাগালেণ্ডৰ মনৰ গণহত্যাৰ পিছত এতিয়া সৰ্বত্ৰ সশস্ত্ৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উত্থাপন হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী অভিযান এপিডিচিএলৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হৈছে ভিজিলেন্সৰ দলটো ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰখা OMR চিট জব্দ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষে বহুদিনৰ তদন্তৰ পিছত পুনৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে দলটো বহু তথ্য প্ৰমাণ সহ সোমবাৰে পুনৰ অভিযান চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষে বনভোজ খাবলৈ গৈ নিখোজ হৈছে এনআৰএলৰ এগৰাকী অভিযন্তা গোলাঘাটৰ ধনখিৰি নৈৰ পাৰত বনভোজ খাবলৈ গৈ নিখোজ হোৱা অভিযন্তা গৰাকী হৈছে ৰক্তিম বৰুৱা নিখোজ অভিযন্তা গৰাকীৰ সন্ধানত ধনখিৰি নৈত অভিযান চলাইছে SDRFে কিন্তু সন্ধান ওলোৱা নাই অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ গোলাঘাটৰ থুৰামুখৰ ধনখিৰি নৈৰ পাৰত বনভোজ খাবলৈ আহি নিখোজ এনআৰএলৰ অভিযন্তা নিজ পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজ খাবলৈ আহি নদীত নমাৰ পাছতেই হঠাৎ নিখোজ হৈ পৰিল অভিযন্তাজনৰ নাম ৰক্তিম বৰুৱা বৰ্তমান SDRFৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে অভিযন্তাজনৰ সন্ধানত 7টা বজাৰ পৰা অভিযান চলি আছে তীব্ৰ গতিয়ে চলি আছে এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধানহীন পোৱা নাই বুলি কৈছে চাওঁ কিমান দূৰ কি হয় তেওঁ ওচৰৰ তিনিটা পৰিয়াল মিলি পেলাই বনভোজ খাবলৈ আহিছিলে বল খেলি আছিলে বুলি গম পাইছোঁ বলটো আনিব যাওঁতে হঠাৎ তীব্ৰ এই কাৰেণ্ট পানীৰ যিটো কাৰেণ্ট এইটোৱে কিবা অঘটন ঘটিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই পৰিয়াল পৰিজনে চিন্তা আৰু শংকাৰ মাজত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডেল্টা আৰু ডেল্টা প্লাছৰ পিছত এবাৰ কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনে বিশ্বজুৰি সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাস কেইবাখনো দেশত বৃদ্ধি পাইছে মাৰাত্মক অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ভাৰততো এতিয়া ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অমিক্ৰন আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ ভয়াৱহতৰ অমিক্ৰন উদ্বেগজনক তথ্য ছিংগাপুৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পূৰ্বে কৰোনাত ভোগা লোকৰ বাবে অতি বিপদ ভেকচিনে ৰুধিব পাৰিবনে অমিক্ৰণক কোভিড-19ৰ ডেল্টা আৰু বেটা এই ভেৰিয়েণ্টৰ ভয়াৱহতাক নুই কৰিব নোৱাৰে বিশ্বৰ স্বাস্থ্য মহলে তাতোকৈ ক্ষিপ্ৰতৰ সংক্ৰমণ আৰু অধিক ভয়াৱহ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন স্বাস্থ্য বিভাগৰ অবিৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত অমিক্ৰণক লৈ অধিক চিন্তিত এতিয়া বিজ্ঞানী মহল প্ৰশ্ন কিমান সুৰক্ষিত দুপালি তথা এপালিকৈ ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা লোক এই সম্পৰ্কে কৰা এক বিশেষ পৰীক্ষাত ছিংগাপুৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য বহু ক্ষেত্ৰত কোভিড-19ৰ ভেকচিনে সুৰক্ষা দিব অমিক্ৰণৰ পৰা কি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে অমিক্ৰনে আপোনাৰ শৰীৰত বাহ ল'লে 1 সামান্য পৰিমাণে শৰীৰত উষ্ণতা বৃদ্ধি 2 ডিঙিৰ খুৰখুৰণি 3 অৱসাদগ্ৰস্ততা 4 কফ ছিংগাপুৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰা তথ্যক লৈ উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসী ইফালে সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত অমিক্ৰণৰ অতিক্ৰমণ কুৰিৰ টেওনা এই মুহূৰ্তলৈকে অমিক্ৰণত 21 জন লোক আক্ৰান্ত ইয়াৰে ৰাজস্থানত একেটা পৰিয়ালৰ 9 গৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰত 7 গৰাকী কৰ্ণাটকত 2 গৰাকী আৰু দিল্লীত এজন লোক অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত আনহাতে অমিক্ৰণক লৈ অসম চৰকাৰৰ নতুন SOP আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণকাৰীৰ কোৱাৰেণ্টাইন বাধ্যতামূলক নিগেটিভ ওলালেও থাকিব লাগিব 7 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব RT-PCR টেষ্ট নতুন SOPৰ পৰা ৰেহাই পাব 5 বছৰীয়া শিশু ভ্ৰমণকাৰী কোভিড পজিটিভ হলে জেনমিক পৰীক্ষাৰ বাবে পঠিওৱা হ'ব নমুনা আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এতিয়া বিশ্বই জানে